भावे आमे कवि कविता पाठक ए होछंती सृजन संवेदन और प्रतिक्रियार त्रिवेणी संगम। कविता बनिता कविता पिता कहिछंती रस कलरकार दीनकृष्ण। ठीक सही परी W.H. Auden कहिछंती the poet is the father who begets the poem which language bears। कविंकर पत्नी भाषा और कविता तार संतान, किंतु एबे कविर पितृत्व विडंबित होई पड़िछि। आजी कविता कुटुंबिनी नुहे, से उर्वशी परी नित्य नूतना और शैलिणी। एक कथा कहउछंती ओडिशार जणे विशिष्ट समालोचक एवं कवि प्रोफेसर शरद चंद्र प्रधान महोदय। ठीक सही भली पॉल भालेरी कहउछंती कविता गोटाए एमिति सर्जना से मरे ना, बंची रहे तार धर्म, यह अशेष रूप रे परिग्रह करे। कवि मनीषटी अमित शक्तिर भंडारटी, से जहा करंती सेथिरे सामाजिक जीवनर प्रतिफलन घटे। तार चेतना भितरे स्थानीय रूप रंग जलवायु विभिन्न दृश्यावली झलमल हुए। कविता होई जाए चेतनार दर्पण। कवि एस लेखिला बेले बही पाखरे दीपटी जालुथिले। से संपर्क रे हिक नामक जने चरित्र इले को प्रश्न कले, तमे काहींकी खोला बही पाखरे लैंप टिए जळी रख, तुमे कौन यहा द्वारा समय बाली रे चरित्र मानकर पदांक अंक? से उत्तरे कहिले, ना मु देखे बाहर जगत, बाहर जगतर चित्रकल्पटीए किंबा रूप प्रतिमाटीए में खोजे। जेतेबेले कविर हृदय चेतना भितरे बाहर चेतनार समन्वय घटे, सुंदर सर्जनाटीए जन्म निये। तेबे मानवीय चेतना, जीवनावेग, सूक्ष्म अनुभूतिर सबुठु गहन नांदनिक सुंदर अभिव्यक्ति होउछि कविता। एही कविता शून्यरु आपे आपे जन्म निये नाही, या अंतरर गभीर संवेदनशीलता, शब्दर सुषमा, रसर परिप्लावन और ग्रहणशील मानसिकतार एक अपूर्व अंतरंग संपर्क ही सृष्टि होता है। साहित्य शास्त्र विशाल चिंतन परिप्लावन या ग्रहणशील मानसिकतार एक अपूर्व अंतरंग सृष्टि करिथा। एही तीनोटी उपादान अर्थात कवि कविता पाठक ये होछि गोटे त्रिवेणी संगम कहले अत्युक्ति हेब ना। कविता एक सृजनशील आध्यात्मिक और मानसिक सेतु सदृश, जहा कविर मनोगहन रे भाव प्रमता को पाठकर रसग्राही चेतना सहित प्रत्यक्ष भाव जोड़ी था। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल और प्लाटो ठारू आरंभ करी भारतीय अलंकारिक आचार्य भाम, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक और विश्वनाथ कविराजंक पर्यंत समस्त चिंतानायक एही त्रिमुखी संपर्क को साहित्यर सच्चा आत्मा बोली स्वीकार करिछंती। एही साहित्यिक प्रक्रिया कवि हेउछंती आदि स्रष्टा, कविता हेउछि अभिव्यक्तिर सूक्ष्म माध्यम। तेबे पाठक हेउछंती रसज्ञ एवं नांदनिक उपभोक्ता। एही तिनिए जेतेबेले भावगत भावे एकाकार हेइ जानती, सेतेबेले साहित्यर नांदनिक रसर सुधाधारा धीरे धीरे बही जाए। सृष्टिर सीमाहीन नियम भितरे कविंकर स्थान अत्यंत स्वतंत्र और महिमान्वित। व्युत्पत्तिगत भावे जे द्रष्टा और स्रष्टा से ही प्रकृत रे कवि। प्राचीन संस्कृत शास्त्र कवि क्रांतदर्शी उक्तिटी सूचाई दिए जे साधारण आखि को दृश्यमान हेउ नथिबा
ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ନିଗୁଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କବି। କବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶିଖରରେ ବସାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆନନ୍ଦମୟ, ରସପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ନିୟତିର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବି ସୃଜନଶୀଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରକୃତ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂତନ ଭାବ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରେ। କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ କବି ମନରେ ସହଜାତ ପ୍ରତିଭା, କବିର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ବା ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। କବିତାର ଆଦି ଉତ୍ସ ହେଉଛି କାରୁଣ୍ୟ ଓ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର ସମାଜର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିରହ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦରେ ବିଗଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କବିତା ଆପେ ଆପେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ବିରହର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଦୁଃଖ ଯେପରି ଶ୍ଲୋକ ରୂପରେ ଝରି ପଡିଲା, ଆଦି କବି ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚା କବି ସେଇମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଆବେଗର ନିର୍ଜର ହିଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହୁଏ ପ୍ରକୃତ କବିତା। ତେବେ କବି କେବଳ ଭାବୁକ କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ଯୁଗର ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ, ଶୋଷଣ, ପ୍ରେମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟକା। ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ରସ, ଧ୍ୱନି ଓ ନାନ୍ଦନିକତାର ଅପୂର୍ବ ବିଶାଳ କାନଭାସ ହେଉଛି କବିତା। କବିତା କେବଳ ଶବ୍ଦର ସମାହାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମର ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଆତ୍ମା। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟର ସନ୍ନିବେଶ କିମ୍ବା ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ବା ଧ୍ୱନିର ଗ୍ରାହ୍ୟତା ପରସ୍ପର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କବିତା ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମିକ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ପରସ୍ପର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଛନ୍ଦର ମଧୁର ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଅଳଙ୍କାର ମାର୍ଜିତ ରୂପ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ, ପ୍ରତୀକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ଓ ଶବ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନା କବିତାର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଗଢୁଥିଲା ବେଳେ ଗଭୀର ଭାବ, ନବରସ, ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଓ ନିଗୁଡ ସମ୍ବେଦନା ଏହାର ଆତ୍ମା ଭାବେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ସମୟର ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଆଳଙ୍କାରିକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଧାରାରୁ ବାହାରି ଆଧୁନିକ କବିତା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଜୀବନର ନିରାଶା, ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଜଟିଳତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ, ବ୍ୟାପକ, ମାନବମୁଖୀ କରିପାରିଛି। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ନିଗୁଡ ପବିତ୍ର ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଠକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କବି ଯେତେ ବଡ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ବିନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପାଠକକୁ ସହୃଦୟ ଓ ସାମାଜିକ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର ମନୋକାବ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବା ଯୋଉ କବିର କବିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାକୁ ଯୋଉ ପାଠକ ଅତି ରସସିକ୍ତ ଭାବରେ ଆହରଣ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ପାଠକ। ସାଧାରଣୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦୁଃଖ, ବିରହ, ଆନନ୍ଦ ପାଠକ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଓ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କବି କବିତାଟିଏ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ କବିତାଟି ପାଠକର ମାନସିକ ଭୂମିରେ ନୂଆ ଅର୍ଥ ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ନିଜର ଜୀବନାନୁଭୂତି, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କବିତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ପାଠ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଲମ୍ବା